ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿತು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. पंजाब के अमृतसर के जेठूवाल गांव में एक मिसाइल जैसा एक ऑब्जेक्ट पाया गया है। उसके कुछ टुकड़े पाए गए हैं, जिसके बाद थोड़ा सा दहशत का माहौल बना है। लेकिन बॉर्डर से सटे जो गांव हैं वहां की क्या स्थिति है, वहां पर क्या हालात हैं, ये हम दिखाने के लिए इस वक्त पंजाब के फिरोजपुर के बस्ती रामलाल गांव में पहुंचे हैं। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस गाँव से चंद ही दूरी पर इंटरनेशनल फेंसिंग है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का गांव है, जहां पर पाकिस्तान की जो पाक रेंजर की पोस्ट हैं वो भी दिखाई देती हैं। और सीधे तौर पे यहां पर 1 किलोमीटर बाद पाकिस्तान का मस्ती के गांव है, जो कि यहां से दिखाई देता है। और ये गांव ऐसा है जिसने 1965 और 1971 की जो जंग है वो भी देख रखी है, और यहाँ पर लोगों ने उस वक्त सेना की पूरी मदद भी की थी। हालांकि अभी आप देखेंगे तो बॉर्डर पूरी तरह से शांत दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर ना तो पाकिस्तान की तरफ से कोई डिप्लॉयमेंट दिखाई दे रहा है, ना ही पाक रेंजर वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और ना ही BSF की तरफ से भी यहाँ पर कोई ऐसा मूवमेंट है। लेकिन पूरे हालात पर नज़र रखी जा रही है। गाँव वालों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इस गाँव में अभी जो शांति का माहौल बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो अमृतसर में जिस तरह से धमाकों की आवाज़ बीती रात सुनाई दी और वहाँ पर एक मिसाइल जैसा ऑब्जेक्ट मिला है, उसके कुछ टुकड़े मिले हैं, तो उसके बाद यहाँ के लोगों ने चिंता जरूर जताई है। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो पिछली जंग के दौरान भी अपने बच्चों को, अपने परिवारों को तो पीछे छोड़ आए थे, लेकिन गांव के जो पुरुष थे वो यहाँ पर डटे रहे थे, सेना का पूरा साथ दिया था, सेना की मदद की थी खाना और अन्य सामान सप्लाई करने में, और इस बार भी वो यहाँ पर डटे रहेंगे। तो कुल मिला के जो अमृतसर की घटना हुई है उसके बाद बॉर्डर के गाँवों में अभी किसी तरह का डर या दहशत का माहौल दिखाई नहीं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर कोई बनेगी तो हमारी जो फोर्सेस हैं, जिसमें BSF है और भारतीय सेना है, वो डटकर पूरी स्थिति का सामना करेगी और स्थिति को संभाल लेगी, और डरने की कोई बात नहीं है। इसीलिए फिरोजपुर के जो बिल्कुल ही पाकिस्तान की सीमा से सटे जो बॉर्डर के गांव हैं वहां पर अभी माहौल पूरी तरह से शांत दिखाई दे रहा है, और अमृतसर की जो घटना है उसका भी कोई खास असर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। फिरोजपुर के बस्ती रामलाल गाँव से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೇಗೆ ಚೀನಾ ನಿರ್ಮಿತ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನ ಉಡಾಯಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಭಾರತದ 15 ನಗರಗಳನ್ನ ನಾವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಗರಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ, ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಗರಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳನ್ನ ಸದೆ ಬಡ್ದಿದ್ವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ನಮ್ಮ ನಗರಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನ. ಜೊತೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಲಾಹೋರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡ್ರೋನ್ನ ದಾಳಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭಾರತೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಗರಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳಾಗಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಯಾರಿಂದ ಈ ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಆಗಿರೋದು, ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೃಶ್ಯ ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಾಹೋರ್ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಅಧಿಕೃತವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹೊಡೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.